محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين
الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين جعلنا الله وإياكم مما استوجب شفاعته ويرجو رحمته ورفته اللهم بحرمات هذا النبي الكريم والطاهر وأصحاب السالكين على منهج القويم اجعلنا من خيار أمة واسترنا بذل حرمته واحشرنا غدا في زمرته واستمع ألسنتنا بمدحه والنصرة وأحينا متمسكين بسنته وطاعته وأمسنا لحبه وجماعته اللهم ادخلنا معه الجنة فإنه أول ما يدخلها وأنزلنا معه في كسورها فإنه أول ما ينزلها وارحمنا يوم يسمع للخلائق فترحمها اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة ولا تجعلنا من الغافلين عنك ولا نغض راسنا اللهم لا تجعل بمجلسنا هذا أحدا إلا واسترت ببيت توبة الذنوب وسرت بمغفرة عيوب اللهم إنه كان معنا في سنة الماضية إخوان منقضون عن الرسل مثلها فلا تقبوا من ثواب هذه الساعة وفضلها اللهم ارحمنا إذا سرنا من أصحاب القبور ووفقنا لعمل صالح يقوسنا على ممر الدهور اللهم اجعلنا لرضاك ذاكرين ولنعميك شاكرين ولرضيك من ذاكرين وحين بطاعتك مشغولين وإذا توفيتنا فتوفنا غير مفتونين ولا مفتون واختم لنا منك بالخير أجمعين اللهم اكفنا شر الظالمين اللهم اكفنا شر الظالمين اللهم اكفنا شر الظالمين اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين الكافرين الظالمين اللهم انصر إخواننا المسلمين المجاهدين في فلسطين اللهم دمر اليهود وإسرائيل فإنهم أفسدوا في البلاد وقتلوا العباد يا هازم الأحزاب يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم اجعلنا من فتنة الدنيا سالمين اللهم اجعل هذا الرسول الكريم لنا شافعا وارزقنا يوم القيامة مقاما رفيعا اللهم اسقنا من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم شربة نجاة لا نتبع بعدها أبدا واحشرنا تحت لوائنا اللهم اغفر لنا به ولآبائنا ولأمهاتنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمعلمينا وتوفق علينا ولمن هذا الخير في هذه الساعات ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجة وغفر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بالنية القبول والإجابة بسر الفاتحة. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pembacaan maulid dan makhluk yang sudah kita lakukan, insyaallah kelak kita akan bertemu dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diakui menjadi umatnya dan kita mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika nanti kita pulang, jangan pulang dulu, kita akan musafahah ya Bu ya, saling bersalaman. Karena Rasulullah SAW tidaklah dua orang muslim bertemu lalu berjabatan tangan kecuali akan diampuni dosa mereka berdua sebelum keduanya berpisah. Jadi kita ingin keluar dari sini, dosa kita sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi nanti sebelum pulang kita musafahah ya Bu ya, biar kenal muka, biar masuk di hati bahwa ini adalah saudara kita seiman. Nanti insya Allah di akhirat kita bertemu lagi dan ibu-ibu insya Allah semuanya masuk surga. Amin. Ahli surga. Nanti kalau di akhirat ibu tidak melihat saya, tolong cari saya ya Bu ya. Cari saya, bawa saya ke surga ya Bu ya. Karena saya yakin ibu-ibu ini adalah ahli surga semuanya.
Amin ya rabbal alamin. Guru kita sudah hadir. Insyaallah kita akan teruskan kajian ini. Insyaallah Allah mudahkan kita untuk memahami ilmu-ilmunya dan bisa mengamalkannya. Tafadhol Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi nabi wa lisanil a'immatul muslimin wa lisyairil masyayikh ya la ilaha illallah subhanahu wa ta'ala bi asma'i khususah pemajang Allah Kiai Haji Muhammad Husni Tahrir Hidayat Al-Banjari Habib Zain bin Ibrahim Zain bin Smith Habib Muhammad bin Abdul Ahdan Habib Salim bin Abdul Asyadri Habib Muhammad Al-Qafani Habib Hasan Al-Kaf Syekh Zaidar Sikiti Syekh Mustafa Kiai Haji Buya Zaini Kiai Haji Ujang Muhtar Somad Wali Sayyidul Masyayikh dalam Asqar Asma' wa ta'ala bi asma'i wa nafa'ana bi ulumihi wa asrari fi darin al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tawassal bi karamati wa bi mu'jizati sayr al-adhkar wa bi karamati wa bi mu'jizati qira'at maulid wa bi qira'ati kitab risalah muawana. Allahumma inna nas'aluka wa bi karamati hadhihi al-jum'ah Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li sayyidi masyayikhina wa khususan sahibul bait Hajjah Siti Ruqayyah binti Haji Ahmad Hadi bin Haji Abdul Qadir dan Bapak Haji Abdul Rahim bin Haji Abdul Ghani bin Saskawi Raden Temu Arya Suryalaga dan juga Ibu Haji Mudrah binti Rosin Ahmad Hadi bin Abdul Qadir Siti Ruqayyah binti Ahmad Hadi Abdul Ghani bin Saskawi yani ada binti Abdul Ghani Abdul Latif bin Abdul Ghani Ujala bin Abdullah Haji Didi Kosmara bin Adam dan juga Sahibul Masjid Haji Abdul Rahim bin Abdul Ghani dan juga kita doakan sama-sama ketua DKM kita Haji Rahman bin Abdul Ghani dan juga tidak lupa kita doakan saudara-saudara kita yang sedang sakit diberikan kesembuhan dan afiat dan saudara-saudara kita yang sedang ingin menunaikan ibadah haji semoga diberikan keselamatan, afiat dan pulang dalam keadaan sehat afiat dan mendapatkan haji yang mabrur khususnya Haji Hefian bin Syarif Hidayat Iskandar Ferhat bin Robin Kardio dan yang sekarang sudah ada di Mekah Ibu Mulyani Zain binti Muhammad Zain Bapak Yohanes Mar bin Rahman Zainun Ibu Siti Nurjanah binti Omar Tuhman Bapak Ibn Sakarir bin Abdurrahim Ibu Hidayah Munawara binti Haji Iskandar Ghazali dan Bapak Ahmad Rijal bin Haji Jailani yang tidak lupa juga kita doakan yang meninggal dunia Ibu Siti Nurjanah binti Laisin yaitu warga daripada Batu Tapak. Allahumma fir lahu warahum Allahumma hasil maqasid dan ismi anta syafida syifa'ila syifa'uka lahum Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tawassallallahu bi qira'ati syahran lisya'ali bin Abu Bakar As-Sakran. Allahumma nas'aluka bima sa'alaka bihi ibadaka shalihin. Allahumma sallimna wa sallim ma'ana. Allahumma hafizna wa hafizna ma'ana. Allahumma asimna wa asim ma'ana. Allahumma rfa' darajatina wa rfa' darajatina ma'ana bi jahdi karamati al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni ahdu bi dzambillah Rasulullah
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, perjalanan hidup kita ini dalam rangka menghabiskan jatah daripada sisa-sisa umur yang masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiada lain, tiada bukan adalah menyempurnakan keimanan kita dengan
mengkaitkan seluruh aktivitas hidup kita semuanya terkait dengan kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak sempurna iman seseorang, kecuali seluruh aktivitasnya dia itu semuanya terkait dengan kanjeng Nabi. Dari mulai dia tidur malam sampai dia bangun beraktivitas seharian sampai dia tidur lagi, semuanya harus terkait dengan aktivitas yang dikerjakan oleh kanjeng Nabi. Kalau itu sudah dilakukan, maka keseharian kita akan sempurna. Kenapa guru kita lebih menekankan ketika seseorang itu belajar harus mementingkan adab dibanding daripada ilmu? Suatu ketika Ibnu Qasim atau Abul Qasim, beliau berkhidmat kepada Imam Malik selama 20 tahun. Berkhidmat dalam arti kata melayani dan juga belajar ngaji selama 20 tahun. Beliau katakan, selama saya dengan Imam Malik 20 tahun, saya belajar hanya 2 tahun, dan 18 tahun saya belajar adab dengan Imam Malik. Jadi 20 tahun, 2 tahunnya belajar yang benar, dan 18 tahunnya itu belajar adab. Berjalannya waktu, Imam Malik wafat. Lalu berkatalah Abul Qasim, dikatakan bahwa saya menyesal kenapa saya hanya belajar adab 18 tahun. Kalau tahu begitu, saya akan habiskan umur saya 20 tahun itu belajar adab kepada Imam Malik. Belajar adab, orang yang tidak ada, tidak bisa kita pelajari sekarang, mempelajarinya. Tapi kalau ilmu, kapanpun kita bisa belajar. Bahkan sekarang dengan satu alat ini lebih pintar dari orang yang ada di Kabupaten Bogor ini. Dengan alat ini, orang ini alat lebih pintar dari ada orang di Pulau Jawa. Ibu tanya permasalahan apa saja beserta dalil Quran, beserta dalil hadis, beserta kalam ulamanya, sekali pencet muncul semua guru. Apakah pintar ini alat ini nih? Ibu menanya tentang apa? Bagaimana hukumnya apabila seseorang belum menunaikan, belum membayar kodok puasanya? Tolong dijawab dengan 4 mazhab, beserta dengan dalil Quran, beserta dengan hadisnya, dan juga beserta dengan kalam ulamanya, ditambah dengan pen syairnya. Sekali pencet itu gak sampai 1 menit keluar semua jawabannya lengkap. Apa kurang pinter ini alat? Kadang-kadang Ustaz, Kiai aja kan pinter nama ini, lebih pinter. Lalu dikatakan, kalaulah saya bisa hidup seumur-umur, saya akan habiskan waktu saya belajar adab dengan Imam Malik. Kenapa? Ilmu itu tidak bisa didapatkan kecuali dengan adab. Ketika adab itu dipakai, maka dia dapatlah ilmu. Dan inti sari daripada keseluruhan ilmu yang kita pelajari itu, intinya adalah seseorang beradab. Ada bani Rabbi fa'ahsana ta'dibi, kata kanjeng Nabi. Rasulullah dengan bangganya mengatakan, aku ini langsung dididik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita sebagai umatnya gak ada lagi tuh contoh yang kita ikuti kecuali tata cara kehidupan kanjeng Nabi. Makannya, minumnya, berbicara, ngobrol, berjalan, pipis, cebok, makan, minum, tidur, bergaul dengan suami, bergaul dengan anak-anak, bergaul dengan teman, semuanya diajarkan sesuai dengan ajaran kanjeng Nabi. Kalau kita laksanakan semua adab-adab tadi, maka akan sampailah yang dikatakan oleh kanjeng Nabi, tidak sempurna iman seseorang kecuali seluruh aktivitas hidupnya dia lakukan sesuai dengan apa yang harus sampaikan. Terkadang kita bangga nih, alhamdulillah saya udah khatam kitab ini. Kita lihat keseharian dia, ternyata ada satu kitab tuh, ada satu amalan dia nggak diamalkan, padahal itu di kitab ada. Dia pakai baju di dalam adab itu masuk yang kanan dulu,
Baru kiri nyusul, itu adab. Kalau Anda memakai baju saja itu diamalkan, itu jauh lebih hebat, lebih afdal dibanding mengkhatamkan satu kitab tapi tidak diamalkan. Satu amalan saja. Pakai baju, tangan kanan dulu, setelah itu tangan kiri. Kalau buka baju, tangan kiri, baru setelah itu tangan kanan, diamalkan. Apakah sampai sejauh ini kita sudah mengamalkan apa yang ada di dalam? Nah, kalau belum, udah mulai nih kita memperbaiki diri, mengevaluasi diri lagi. Jangan sampai berjalannya waktu percuma begitu saja, nggak sampai tepat sasaran. Nah, kalau orang bilang itu nggak tepat sasaran. Waktu sudah habis pakai buat ngaji, biaya sudah habis pakai ongkos bayar gojek sama gokar. Terus juga uang sudah habis dipakai untuk beli pakaian segala macam, beli kitab sudah habis dipakai uang semua. Tapi hasilnya tepat sasaran. Nah, kalau karena itu setiap pengajian satu selembar demi selembar usaha ada dari satu kitab itu yang kita amalkan. Maka kalau sudah diamalkan, ibu-ibu gak usah khawatir. Itu muka enak dilihat, enak dipandang. Kenapa? Itu terpancar dari dalam kolbu ini cahaya ilmu yang diamalkan. Fa'mal walau bil usrika zakati tahlu bin nuril ilmi min zulumati. Di dalam sebuah kitab Subhat Ibnu Ruslan, amalkanlah walaupun sedikit saja. Ya, bisa nih. Oh, kemarin dia ngaji masuk kamar mandi, kemarin dia ngaji kalau masuk masjid langkahnya kaki kanan sambil baca doa. Terus setelah di masjid saya nazar lalu niat itikaf. Setelah niat itikaf saya baca niat apa yang diniatkan oleh kanjeng Nabi ketika di masjid. Amalkan. Itu mancar tuh. Dan dalam hati ini mancar, muka otomatis mukanya biasa, tapi orang seneng, enak, nyaman melihatnya gitu. Ada perasaan sejuk kalau menatap wajahnya. Nah, itu diantaranya daripada mengamalkan ilmu. Kita kembali lagi ke dalam kitab pembahasan kita, kitab Risalatul Mu'awwanah. Silakan dibuka kalau di kitab saya halaman 49. Kalau ibu-ibu halaman, kita mundur Bu ya. Kita mundur ke bab wa idza ataita ahlaka. Ini bab untuk 21 tahun ke atas. Wa idza ataita, kita mundur ada. Nah, tolong dibantu halaman 48 baris ke paling atas ya. Ibu-ibu yang belum ada kitabnya itu tersedia yang di depan ada. Kenapa? Kalau ngaji kabar ke kita itu serasa seseorang kalau pergi ke sawah nggak bawa cangkul, nggak bawa sekop, nggak bawa apa-apa. Nah, terus ngapain ke sawah gitu? Nggak bisa nyangkul, nggak bisa kebajang. Jadi salah satu senjatanya adalah harus punya kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Ilan qala mu'allif radhiyallahu anhu wa nafa'ana bi ulumihi fi darin amin. Wa idza ataita ahlaka faqul bismillah Allahumma jadilna syaitan wa jadilna syaitan ma razaqtana wastur nafsaka wa alaka bidhamika. Di dalam pembahasan ini, di antara adab-adab yang sebelumnya kita membahas adab tentang makan dan minum, tibalah saatnya pembahasan yang berkaitan dengan hubungan antara suami dan istri. Dikatakan apabila suami mendatangi pasangannya, istrinya, maksud di sini adalah ketika dia sudah ingin berhubungan badan, maka doa ini harus dihafalkan. Dibaca oleh siapa? Dibaca oleh suami. Kalau istrinya baca bagaimana? Bagus. Kalau dua-duanya baca gimana? Lebih bagus lagi. Tapi karena memang masih pengantin baru, belum hafal, jangan coba-coba tempel di lemari atau di dinding di doa. Apalagi masih punya anak kecil, yang ditempel nih di kamarnya. Nanti dihafalin sama anak-anak, dia lagi jalan-jalan kumpul sama temennya, dibaca di doa dia. Bismillah tanpa ar-Rahman ar-Rahim. Bismillah Allahumma jadilna syaitan wa jadilna syaitan ma razaqtana. Bismillah dengan menyebut nama Allah. Allahumma ya Allah, jauhkanlah setan. Kenapa? Ketika seseorang berhubungan badan, suami dan istri,
itu adalah sebuah kegiatan yang Allah ridhoi dan Allah halalkan kepada pasangan yang sudah halal, dan supaya bisa mendapatkan keturunan, dan proses itu tidak ada campur baur daripada pihak ketiga dalam hal ini adalah setan. Ketika seseorang yang berhubungan badan tidak dibacakan doa ini, maka ada campur baur setan ketika berhubungan badan suami dan istri tersebut. Bisa anaknya bermasalah, bisa kandungannya bermasalah, atau anaknya cacat, sehingga ini adalah bagian daripada adab ketika memulai hubungan badan membaca doa ini. Kapan dibacanya? Ketika sudah mulai kunci kamar dulu, doa dan dibaca. Kunci kamar dulu, jendela dulu rapat tutup, pastikan anak pada tidur di kamar sebelah. Setelah itu udah mulai. Nah, ketika sudah mau mulai, baru mulai dibaca doa ini. Ustaz, apakah doa ini dibaca langsung duhul, langsung masuk? Enggak. Islam mengajarkan bahwa semuanya ada prosesnya, ada mukadimahnya. Mukadimah ini penting. Ini bagian daripada rahmat dan kasih sayang terhadap kaum wanita. Apabila mukadimah ini tidak dilakukan, itu berarti tidak ada rasa kasih sayang pada pasangannya. Jadi ada prosesnya. Kalau bahasa sekarang Korea, bukan pemanasan, bukan olahraga. Pemanasan dulu. Nah, setelah sampai pada kondisi yang sama-sama, ibaratnya motor itu kalau mau jalan dipanasin dulu. Panas, ketika sudah mulai panas, baru start baca doa ini. Nah, doanya dibaca, gak usah kencang bacanya, gak usah kencang. Bismillah, ayo mah kita baca doa, semoga anak kita menjadi anak yang soleh. Ayo mama kita sama-sama baca. Bismillah, Allahumma jannibna syaiton. Gak usah juga baca kencang-kencang, baca cukup pelan-pelan. Nanti kalau kencang-kencang, tetangga sebelah bilang amin. Jangan, ya, cukup dibaca dengan pelan-pelan. Wastur nafsaka. Nah, ini yang penting nih. Jangan sampai bugil-bugil amat kayak otak. Jangan sampai bugil-bugil amat kayak otak. Ustaz, ini kan udah halal. Iya. Tapi di sini diajarkan adabnya. Kalau bugil-bugil amat, bagaimana Ustaz, boleh nggak? Ya boleh. Boleh. Tapi kalau bicara adab, cobalah pakai penutup. Jangan cover juga lagi keberatan. Paling enggak ada yang sifatnya itu bahannya lembut, bukan bed cover ya, pasmina. Pasmina, cari pasmina di TikTok tuh, ada yang bahan-bahannya agak tipis-tipis tuh. Nah, ditutup kayak gitu. Nah, jangan sampai bugil-bugil amat. Bahkan dikatakan di sini, wastur nafsaka wa ahlaka bithawbika. Tutup dirimu, maksudnya suami, dan juga istrimu dengan pakaian. Dalam arti kata, jangan terlalu vulgar aman. Ada semacam kayak bahan yang menutupi ketika sedang berhubungan badan. Ya. Tapi jangan juga pakai lengkap, pakai baju masih dipakai, celana masih dipakai. Jangan, nggak bagus. Wa alaika bil hudur was sakinah. Dan hendaknya ketika akan berhubungan badan harus dengan perasaan hudu dan sakinah, harus pada dengan kondisi yang tenang, jangan gerabak gubu, jangan gerasa kerusuk. Kenapa? Kalau pengantin baru biarin aja udah, pengantin baru biarin. Yang sudah berpengalaman santai aja, santai, pelan-pelan, sakinah, belum hudu, gitu. Diajarkan. Wa idza ahsasta, untuk laki-laki, wa idza ahsasta bil injal faqra fi nafsika min ghairi an tuharrika lisanaka. Qauluhu ta'ala, dan apabila ini khusus untuk pasangannya, apabila sudah mulai ada kerasa kira-kira mau buang, maka bacalah doa ini tanpa didengarkan, tanpa menggerakkan lisan. Bacanya di mana? Bacanya di dalam hati. Siapa yang baca? Suami. Bacanya gimana?
wa huwal ladzi khalaqa minal ma'i basharan faja'alahu. Ini dibaca doanya surat Al-Baqarah ayat 54. Doa ini dibaca wa huwal ladzi khalaqa minal ma'i basharan. Nah, itu dibaca di dalam hati, dibaca oleh suaminya. Wa idza ahsasta, apabila sudah mulai ada kerasa-kerasa kira-kira mau keluar. Di sini Imam Haddad membahas sangat singkat sekali. Kalau di dalam kitab Ihyaul Ulumuddin itu dibahas sangat rinci sekali. Jadi dibahas sangat singkat, tidak sampai terlalu mendalam. Dibahasnya sangat singkat. Wal afdal, berpindah pembahasan. Wal afdal linnasi min tajwid wa tarkihi maka min huma aslama li dinihi wa aslaha li qalbihi wa jumali fikrihi. Ada pertanyaan bagi orang yang ingin menekuni ibadah. Ada orang yang ingin menekuni ibadah. Dulu mungkin ibu-ibu ada masih ingat almarhum dengan Ustaz Ujang Mukhtar. Masih ingat? Beliau suka membuat bercandaan. Seseorang kalau belum nikah muskilah. Muskilah dalam bahasa Arab masalah. Orang kalau belum nikah itu muskilah. Tapi kalau sudah menikah masakil. Artinya seseorang kalau belum menikah masalah, tapi kalau sudah menikah runtut masalahnya. Masalahnya jadi banyak. Dikatakan apa yang terbaik bagi orang yang ingin tetap tekun beribadah? Ingin tetap tekun beribadah. Kenapa ini ditanyakan? Terkadang bangunnya 3 malam. Kita punya jadwal rutin bangunnya 2, mandi, lalu tahajud tadarus dan membaca berbagai macam wirid. Jam 2 ternyata kita tidak sempat membaca karena keburu diserang. Serangan sebelum fajar. Akhirnya wirid nggak kebaca, sholat tahajud lewat. Akhirnya yang ada malah ujung-ujungnya sampai subuh nggak sempat lagi menjalankan rutinitas ibadah kita. Jadi ditanya, wal afdal bagi orang yang beribadah, apakah dia menikah atau tidak menikah? Maka nabi huma aslama lidini, maka dipilih dari keduanya pilihan tadi, apakah dia menikah atau tidak. Pilih mana yang lebih selamat untuk agamanya. Kalau menikah akan selamat agamanya, akan terlindungi dari berbagai macam godaan, dia pilih mana yang lebih maslahat. Yang kedua, wa aslaha liqalbihi, mana di antara keduanya, menikah atau tidak, yang lebih maslahat untuk hatinya. Terkadang seseorang dia tidak menikah untuk menghilangkan perasaan-perasaan syahwatnya, dia lakukan aktivitas olahraga, dia jalankan aktivitas ibadah. Tapi namanya setan tidak akan pernah berhenti. Ada saatnya saat-saat momen-momen di situ setan menggoda dan itu bisa berakibat fatal. Nah makanya kita pilih mana yang lebih maslahat buat saya nih. Apakah saya menikah atau terus tidak menikah? Mana yang lebih maslahat untuk hatinya, mana yang lebih selamat untuk agamanya. 2 pilihan. Yang ketiga, wa ajmali fikri, mana yang keduanya ini lebih membuat dia fokus, tidak terpecah. Kalau dia menikah, fokusnya akan terpecah, dia tidak akan bisa menyelesaikan pekerjaan dan lain sebagainya, akan sibuk dengan istrinya. Tapi kalau dia tidak menikah, dia akan lebih fokus kepada ibadah dan pekerjaannya. Mana yang lebih maslahat untuk hatinya, mana yang lebih selamat untuk agamanya, nah mana yang lebih membuat dia fokus. Itu pilihannya. Tapi sebagai umat kanjeng Nabi, kita semuanya diperintahkan untuk mempunyai keturunan. Wa yukrahu karihatus sadidah, dan dimakruhkan dengan sangat makruh liman la zaujata lahu an yatafakkara fi sya'nin nisa alladhi yahmilu nafsu 'ala al-maili ilaihinna. Dan makruh, nah hukumnya makruh bagi orang yang tidak menikah, bagi orang yang tidak menikah tapi pikirannya terus saja menghayal, memikirkan tentang kondisi hal-hal tentang bentuk rupa daripada wanita. Kalau dia tidak menikah tapi pikirannya terus berpikir hal-hal seperti itu, maka hukumnya makruh. Yang bagus untuk dia adalah segera menikah, jangan sampai tidak. Waman
Di sini tulisan di kitab saya Yani. Ibu apa kitabnya? Bulia. Berupa atau ya? Ya, wassalamualaikum. Sebagai kitab ditulis bulia. Wa man bulia bidzalika wa lam yaqdir ala qam'ihi bi wadha'ifil ibadah. Maka siapa saja yang sudah kebal, yang hidupnya belum berumah tangga dan dia diuji dengan hal tersebut, dan dia tidak mampu untuk qam'ihi, tidak mampu untuk menundukkan pandangannya, tidak mampu menundukkan hawa nafsunya, maka dia disibukkan dengan berbagai macam ibadah. Habiskan seluruh waktu, tenaga, energinya untuk ibadah. Jangan kasih kesempatan untuk dia berdiam diri. Kalau memang dia sudah tidak berkeluarga, sudah tidak punya pasangan, maka sibukkan aktivitas kesehariannya dia untuk berbagai macam ibadah. Jangan sampai ada kosong. Ketika ada waktu kosong, di situ setan masuk. Berbagai macam cara setan menggoda. Makanya paling bagus adalah menyibukkan dengan berbagai macam ibadah. Fa'alaihi bitadbir, maka wajib bagi dia orang yang seperti itu, yang dia sudah menyibukkan berbagai macam ibadah tapi juga tidak bisa menundukkan hawa nafsunya, maka yang paling wajib bagi orang tersebut adalah segera menikah. Fa'ilam yastati', kalau nggak mampu juga, fa'alaihi shaum, maka wajib bagi dia untuk berpuasa. Fa'innahu yuksiru syahwat. Kalau misalnya belum mampu juga, di samping dia menyibukkan diri dengan berbagai macam ibadah, maka dia diharuskan untuk berpuasa. Karena puasa itu menundukkan dan bisa mengendalikan hawa nafsu. Orang yang tidak berpuasa, orang yang banyak makan, sudah pasti nafsunya tidak terkendali. Kenapa di bulan puasa itu ibadah enak, ibadahnya nikmat? Karena nafsu di bawah kendali kita. Nafsu itu kalau lapar, bungkem dia. Tapi kalau kenyang, bertingkah dia nafsu. Makanya kalau orang yang berpuasa, itu dia bisa menekan, memecahkan hawa nafsunya dia, sehingga dia bisa mengendalikan hawa nafsunya. Jangan disamakan dengan ajaran agama lain. Agama lain, mereka bukannya mengendalikan hawa nafsu, tapi nafsunya diputus sama dia. Makanya sebagian pemimpin agama mereka itu bukannya mengendalikan hawa nafsu, tetapi dikebiri. Alat kemaluannya dipotong, disteril kayak kucing. Nah, kucing disteril supaya kucing nggak berhubungan lagi, disteril. Kalau di Islam, enggak, nafsu itu nggak boleh dibuang, tapi harus dikendalikan. Kendalikannya gimana? Dengan berbagai macam ibadah. Kalau nggak bisa juga, lalu kendalikan dengan puasa, dikendalikan. Jangan dibuang. Kalau nafsu itu dibuang, ibu-ibu nggak akan semangat lagi melihat pasangan. Kalau nafsu dibuang, suami nggak bergairah lagi melihat istrinya. Kalau nafsu dibuang, ibu-ibu nggak tertarik tuh melihat di pinggir jalan diskon 75%, ibu nggak tertarik. Kalau nafsu dibuang, ibu nggak akan mungkin tuh mampir pergi ke tempat-tempat rumah makan. Nafsu itu dibuang, dihapus. Nafsu itu tetap harus ada, tapi harus kita kendalikan. Jangan sampai diri kita ini dikendalikan sama nafsu, tapi kita yang mengendalikan nafsu. Itu ya. Wa idza qasatta. Nah, pembahasannya sudah beralih, tidak dibuat panjang lebar oleh Imam Haddad di sini mengenai tentang hubungan suami istri. Fa idza qasatta baital khala, maka apabila engkau bermaksud untuk masuk ke Baitul Khala. Baitul Khala ini, khala itu tempat sepi. Nah, jadi tempat sepi itu maksudnya toilet, jamban, kamar mandi. Kalau di pesawat namanya lavatory. Nah, itu semua ada tempat-tempat berkholwat. Artinya, nggak mungkin orang ke kamar mandi berjamaah. Berdua, bertiga, berdua, bertiga, nggak ada. Semuanya menyendiri. Makanya disebut dengan Baitul Khala, tempat menyendiri. Nggak ada yang sifatnya berjamaah. Maka apabila kita bermaksud ke kamar mandi, ngapain? Di sini ada dua, libaul wa ghaid, untuk pipis dan buang air besar. Untuk pipis dan buang air besar. Falbas na'lain, maka jangan lupa, Kanjeng Nabi mengingatkan, jangan lupa untuk memakai sendal. Ustaz, kamar mandi saya di rumah
bersih, rapi, minimal 2 hari sekali itu digosok bersih. Bagaimana Ustaz? Yang dimaksud di sini adalah ibu-ibu pernah nggak ke kamar mandi umum? Yang di pom bensin dah, kamar mandi umum deh. Ya, kira-kira kaki ini nempel dengan ubin, kira-kira gimana? Ada perasaan geli kan? Nah, itu harus pakai sendal. Ya, ibu punya kamar mandi di rumah, sering digosok, sering dibersihkan. Kenapa? Nih, perasaan udah mulai licin nih, khawatir nih, kepleset nih, akhirnya ibu gosok. Nah, kamar mandi seperti itu tidak harus memakai sendal. Kenapa? Bersih. Nah, yang dimaksud di sini adalah kamar mandi yang kira-kira kita tuh ada perasaan jijik gitu. Apa ya? Untuk melangkahnya kita pelan-pelan. Kenapa? Itu terlihat ada kayak kuning-kuning, ada bekas sisa-sisa segala macam, ada genangan air, jijik lah gitu. Nah, mau nggak mau tempat seperti itu harus memakai sendal. Jangan nyeker. Yang kedua, wastur roksaka. Yang kedua, ketika masuk kamar mandi jangan lupa ini, kalau bisa di setiap kamar mandi sebelum masuk kamar mandi itu ibu gantung penutup kepala, entah itu kopiah, entah itu topi, tudung saja jangan, simpan digantung di batu. Kenapa? Salah satu daripada ada masuk kamar mandi adalah ketika masuk kamar mandi menutup bagian kepala. Ustaz, hikmahnya apa? Gak usah dibahas hikmahnya. Kita nggak tahu hikmahnya, kita ikuti apa yang disampaikan oleh Imam Haddad yang ini merupakan sunnah daripada Nabi. Hikmahnya kita dapat. Jangan sampai jadi orang dia nggak mau ngerjain kalau nggak tahu hikmahnya. Jadi ini orang sok apa ya? Sok kritis. Saya nggak akan amalkan ini kalau saya nggak tahu apa manfaat dan apa hikmahnya, nggak akan saya kerjakan. Orang begitu tuh rugi di dunia akhirat. Segala macam aktivitas sunnah yang Rasulullah sampaikan kepada kita itu menurut akal pikiran semuanya nggak logis. Sampai berjalannya waktu, teknologi daripada kedokteran sudah mulai, ternyata salah satu sunnah Nabi ini manfaatnya ini. Itu pun setelah sekian tahun. Apakah kita harus nunggu dulu baru kita beriman dengan itu sunnah? Nah, jadi kalau ada hal-hal seperti ini, karena memang ini dari kajian Nabi, udah kita kerjakan saja. Kalaupun ada hikmahnya, itu nanti menyusul menjadi bonus. Memang kata sebagai dokter, katanya kalau seseorang buang air besar, itu ketika kotoran itu keluar, itu bakteri-bakteri itu berterbangan, dia gampang hinggap di bagian rambut yang terbuka, yang kering, rambut. Nah, oleh karena itu, yang paling menjadi efeknya adalah biasanya orangnya gampang rontok rambutnya, botak. Ibu lihat aja kalau ada orang yang kepalanya botak, nah, di kamar mandi kalau untuk kepala, botak licin. Ustaz, masa sih Ustaz? Kok itu kemaluan di sekitar rambut di sekitar kemaluan kok nggak botak? Yang dimaksud adalah rambut yang memang kering nih, karena di sekitar kemaluan kan lembab. Nah, itu salah satu hikmahnya. Jadi ada hikmah nggak ada hikmahnya? Karena ini merupakan tuntunan yang diajarkan oleh kajian Nabi, kita kerjakan. Ya Bu ya. Jadi setiap rumah nanti sebelum masuk kamar mandi gantung penutup kepala. Ustaz, kalau mandi lagi mana? Ya kalau mandi mah dilepas. Masa mandi pakai topi? Dilepas, topinya dilepas baru mandi. Ini kalau pipis atau tetap dipakai. Ya. Nggak ada topi Ustaz, pakai helm bagaimana? Bagus helm, lebih safety. Lebih safety kalau pakai helm, menghindari dari binatang jatuh. Ya, pakai penutup kepala Ibu ya, pakai penutup kepala. Bagaimana kalau topi? Nah, topi nggak ada pakai. Ibu pernah lihat kan topi yang situ ada logo simbol terompah Nabi? Yang simbol terompah Nabi ada di sininya nih, ada di sininya tahu terompah Nabi. Itu bagaimana? Kalau bisa mah jangan. Semua hal-hal yang terkait dengan kanjeng Nabi kalau bisa jangan. Ini bagian daripada memuliakan. Ya, kalau bisa mah jangan. Cari yang lain tadi. Yang berikutnya Imam Haddad mengatakan wa qadama rijlaka yusra fid duhur, dan ketika masuk ke kamar mandi dahulukan kaki yang kiri, keluar kaki yang kanan. Ustaz, perasaan sama jadi
nggak ada bedanya deh, mau kaki kiri, mau kaki kanan, keluar masuk kayaknya sama aja dah. Ini teh tuntunan dari Kanjeng Nabi. Apapun yang aktivitas dalam keseharian yang kita lakukan, semuanya kalau bisa terkait dengan kebiasaan Kanjeng Nabi. Ngerti nggak ngerti, paham nggak paham, ada efeknya atau enggak, ada manfaatnya atau enggak, yang penting kalau itu diajarkan oleh Kanjeng Nabi, kita ikuti. Ya biar persen sama aja nih, kaki kiri, kaki kanan, masuk kamar mandi, nggak ngaruh. Wakul dan membaca doa ketika masuk kamar mandi. Bismillah tanpa ar-Rahman-ar-Rahim, karena di situ merupakan tempat yang penuh dengan kotor dan najis. Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ini doa dibaca untuk penjagaan diri kita dari kotoran-kotoran, najis dan dari godaan setan laki-laki dan setan perempuan. Kenapa? Di dalam kamar mandi, di dalam rumah, tempat yang paling jelek, yang paling disukai oleh makhluk-makhluk yang menjijikkan itu adalah kamar mandi. Sehingga nggak boleh tuh anak-anak kita lama-lama di kamar mandi nyalain handphone, setel lagu. Dia nggak akan keluar kamar mandi kecuali kalau sudah habis 2 lagu. Tegur anak kita bu, kenapa? Masuk kamar mandi sesuai kebutuhan saja. Beres keluar, pipis beres keluar. Jangan sampai berlama-lama kamar mandi. Kenapa? Tempat yang paling jelek di situ. Tempat yang paling jelek. Makanya dibaca doanya dah, Allahumma inni a'udzubika, memohon perlindungan kepada Allah daripada godaan setan laki-laki dan setan perempuan. Dibaca nih doanya ketika masuk kamar mandi. Wa idal khuruj, dan ketika keluar membaca doa ghufronaka. Ghufronaka ini bentuk kalimat memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala setelah keluar dari kamar mandi. Kenapa? Ibu bisa bayangkan kan? Begitu sangat nikmatnya setelah antri sekian orang, ibu masuk kamar mandi, ibu jongkok, pipis keluar semua, itu nikmat, enak kan? Enak banget. Coba nikmat membuang kotoran saja, nikmatnya luar biasa dan terkadang kita tidak mensyukuri. Kalau nikmat itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, ibu bisa bayangkan berapa ratus juta yang harus kita keluarkan supaya bisa membuang kotoran, entah itu kotoran air kencing ataupun kotoran buang air besar. Kalau itu nggak keluar, dia akan pecah, akan menjadi racun, mati seketika. Nggak bisa pipis, nggak bisa yang nggak bisa kentut saja itu luar biasa godaan sakitnya. Nah sehingga sedemikian nikmat yang luar biasanya, membuang kotoran saja kita nggak mampu untuk membalasnya, maka kita memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang begitu besar. Sambil duduk di kamar mandi sambil tafakur tuh. Boleh Ustaz tafakur? Boleh tafakur. Menghayal nggak boleh. Tafakur ketika di kamar mandi. Ya Allah ya Rabbi, ini teh masih bisa normal. Temen di rumah sakit nggak bisa kecuali harus dibolongin bagian sininya, dan itu harus pakai kantong kemana-mana dibawa. Kemana-mana dibawa tuh kantong. Kalau udah penuh tutup dibuang, ganti lagi kantong. Coba nikmat kita masuk kamar mandi, pipis luar biasa. Ada orang juga sama, nggak bisa pipis dengan jalan normal, akhirnya dipotong daerah sini, dibikin kantong buat pipis, ditempel di sini, pergi kemana-mana itu dibawa kemana-mana. Nah merenung, ya Allah ya Rabbi, itu nikmat besar, nikmat yang telah Engkau berikan kepada hamba, nikmat pipis dan ini. Keluar dari kamar mandi kita memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala macam nikmat yang diberikan kepada kita, lalu mengucapkan ghufranaka alhamdulillahilladzi adhaba annil adza wa afani, memohonkan ampunan kepada Allah dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas dihilangkannya berbagai macam penyakit. Coba nggak bisa pipis, kita berterima kasih kepada Allah, memuji Allah sudah bisa pipis. Ada orang yang semalam itu dia sampai 20 kali ke kamar mandi pipis, tapi sekeret keluar sebentar, nggak bisa lagi, balik lagi. Udah gitu pengen pipis lagi, nggak bisa keluar lagi, keluar cuma sedikit gitu. Setiap malam 20 kali bolak-balik kamar mandi.
Coba. Sedangkan kita sekali duduk jebol, beres tuntas. Sampai pada kondisi nanti setiap malam harus bangun malam akhirnya bisa tidur. Mau pipis keluar sedikit gitu. Itu merupakan suatu siksa. Nah, itu harus disyukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Gimana? Ikuti segala macam sunnah Nabi. Yang laki-laki, yang perempuan jangan pipis berdiri. Kalau pipis berdiri, satu, yang laki-laki akan menyebabkan satu penyakit kencing batu, yang kedua prostat. Yang perempuan kencing berdiri, alah ribet lah masihlah berepetan. Nggak boleh, sunnahnya jongkok duduk. Ya, jongkok dan duduk. Kalau coba-coba melanggar, menentang sunnah Nabi, ingat ada efek negatifnya. Hati-hati. Dalam hati ini dia coba-coba ngebangkang nih, apa sih sunnah ini ribet amat sih perasaan. Nah, kalau itu muncul dalam hati, ingat nanti akan Allah tunjukkan nih manfaatnya kalau mengikuti sunnah Nabi. Jadi apapun yang diperintahkan kerjakan, tapi dalam hati ini jangan sekali menentang, walaupun tak masuk dalam logika kita, ya Bu ya. Jangan mencoba-coba untuk menentang seluruh sunnah Nabi. Wala tadkurullah ala hadil halah ila min qalbika, dan jangan berzikir menyebut nama Allah pada kondisi tersebut kecuali dengan di dalam hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di kamar mandi nggak boleh. Alhamdulillah, ya rahmatullah. Jangan. Setiap situ zikir ketika di dalam kamar mandi tidak boleh diucapkan dengan lisan, diucapkan dalam hati saja. Tidak boleh diucapkan dalam lisan. Ada yang ucapin salam, ada yang bersin, ada yang baca doa di dalam kamar mandi. Gak usah sebut amin, amin. Udah dalam hati aja, ya. Jangan sampai diucapkan dengan lisan. Wala tastahil syai'an maktuban alaihi ismu, dan jangan sekali-sekali masuk kamar mandi membawa sesuatu tulisan yang tulisan tersebut ada nama Allah dan Rasulnya. Misalnya di mana cincin, suka dia tuh yang jualan tuh di online tuh, cincin ada lafaz Allah dan lafaz ada nama Rasulnya. Gak boleh di kamar mandi nih. Atau ada pin, di situ ada pin misalnya kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, nggak boleh. Atau ada bendera di bawah kamar mandi, nggak boleh. Atau dia pakai jaket, dia pakai rompi, di situ ada lafaz Allah dan nama Rasulnya, nggak boleh dibawa ke dalam kamar mandi. Malah sebagian saya lihat ada yang punya apa tuh buat sholat, mukena ada kaligrafi Allahnya, nggak boleh juga. Kenapa? Dikhawatirkan uang masuk kamar mandi. Atau ketika lagi cuci, ya namanya cucian di mesin cuci kan nyampur, ada yang najis sama yang najis nyampur di situ tuh. Nah, kalau bisa hal seperti itu jangan dipakai. Topi ada tulisan La ilaha illallahnya, nah, hati-hati banget yang sampai kelupaan masuk kamar mandi, jongkok lagi isi lafaz Allahnya, nggak boleh. Wala tastahil syai'an ismuhu, wala ta'bad wala tatakallam illa darurah. Jangan bermain-main dan juga jangan berbicara kecuali darurat. Apalagi di dalam kamar mandi itu sampai nyanyi-nyanyi, sampai ngobrol, kecuali yang darurat saja. Pak, kunci mobil mana? Laci, saya. Pak, duit taruh di mana? Dompet, laci, atas, sebelah kiri. Darurat aja jawabannya. Jangan sampai panjang-panjang kayak podcast. Di dalam kamar mandi diskusi gitu, ngobrol. Nggak boleh berbicara di dalam kamar mandi. Kenapa sih Ustaz? Kenapa nggak boleh? Kayaknya kayak ilmiah banget. Jangan gitu. Otak kita tuh belum nyampe ke sana gitu. Ya, otak kita belum nyampe. Tapi yang jelas di situ adalah tempat kandangnya, kumpulnya segala makhluk-makhluk halus yang menjijikan. Entah itu setan, jin, siluman, semuanya ngumpul di sana. Kalau ibu masuk kamar mandi, jangan lupa setelah baca doa, masuk kamar mandi membaca Bismillahirrahmanirrahim, La ilaha illa huwa. Nah, kalau itu
dibaca, maka membentengi diri kita dari pandangan makhluk-makhluk halus. Ustaz, dia ngeliat kita kan nggak tahu, sama aja deh. Jangan. Ibu-ibu apalagi punya auratnya nggak boleh dilihat oleh pandangan mata manusia, apalagi pandangan dari mata makhluk halus. Pernah dengar nggak ibu cerita? Ada orang yang diperkosa sama jin, ada orang yang diperkosa sama makhluk halus. Itu kenapa? Yang lihat tuh auratnya dia. Tidur di kamar, nggak pakai penutup, gerak, pakai BH masalah dalam doang, gerak. Setan makhluk halus dia suka, akhirnya disetubuhin. Jadi permasalahan. Pokoknya ajar nih banget, semuanya harus pakai adab. Wala tarfa min thiyabika ilal qadri alladhi yakhsha 'alaihi at-tanajus. Dan jangan mengangkat pakaianmu terlalu tinggi-tinggi kecuali sebatas jangan sampai kena najis. Nah, jadi gini ya, ibu masuk kamar mandi terus nampaknya sampai tinggi-tinggi bu, sampai sepinggang angkatnya. Jangan, angkat pakaiannya sebatas jangan sampai terkena najis saja. Jangan sampai ngangkat tinggi-tinggi banget. Terutama bagi apa? Ibu kalau di kampung-kampung itu masih ada nggak yang kamar mandi jambannya itu yang berada di atas kolam renang atau empang? Kolam renang. Di atas kolam ikan sama empang. Ada nggak? Ya. Nah, itu kan harus butuh keahlian bu. Kapan harus jongkok, kapan harus ngangkat? Ya kan? Terutama di daerah Waji itu tuh biasanya di tapeng, namanya tapeng. Nah, tapeng itu di bawahnya ikan gede. Nah, di atas tapeng atau empang itu tuh berdiri beberapa mimbar. Mimbar itu jabat. Itu tingginya hanya sebatas kalau di jongkok cuma di dong kelihatan nih. Ya, kalau dia jongkok itu sebatas dia cuma bisa ngeliat ke kanan. Nah, ibu bisa bayangkan tingginya segini itu harus butuh keahlian. Jangan sampai jongkok dulu udah kepala ngangkat rok tinggi-tinggi, kan kelihatan. Jadi ngangkat roknya itu harus pelan-pelan, berbarengan dengan badannya turun ke bawah. Jadi jangan sampai badannya belum turun ke bawah, ini rok udah kepala diangkat tinggi, yang ada malah kelihatan orang lain. Ya, itu maksudnya nih. Ini kalau di dalam kamar mandi mah gak ada masalah. Ini kalau di tempat yang umum, tempat terbuka. Wastatir haitsu la yaraka syahsun, dan tutup tempat engkau buang hajat tadi sekiranya tidak terlihat oleh orang lain, sampai ada orang lain melihat tempat ketika kita sedang pipis ataupun semuanya kita tutup rapi, jangan sampai terlihat oleh orang lain. Wa ba'd bihaitsu la yasma' minka saut. Nah, menjauh jangan sampai kedengaran suara ketika pipis dan ketika buang air besar. Ketika pipis itu kayak semprotan mobil tuh, kencang aja, ya sampai kedengaran. Atau ketika ya sampai kedengaran. Caranya gimana? Nah, salah satu daripada adabnya diajarkan adalah, ketika masuk kamar mandi, karena namanya rumah kan ya, rumah kamar mandi. Sampingnya ada tembok dapur, nggak jauh dari dapur situ meja makan, ya kan? Gimana bisa sulit menghindari suara ini? Caranya adalah satu, nyalain keran. Yang keran itu sekiranya bisa menyamarkan suara pluk nanti, sama menyamarkan suara nah itu, ya, nyalain kerannya sehingga tidak kedengaran. Apalagi suara ketika lagi cemok. Nggak bagus suaranya, ya. Jadi yang sampai kedengaran suara tadi ini merupakan bagian daripada adab, mentang-mentang di rumah sendiri jangan. Anak dengerin, suami dengerin, akhirnya udah nggak ada tuh batasan-batasan antara keluarga lagi. Akhirnya jadi biasa aja jadinya. Mudut, pret itu biasa aja dah. Di ruang tamu mudut, di ruang tengah pret biasa aja dah. Jadi udah nggak ada bagus-bagusnya lagi ya. Tetap tahan. Walaupun sih boleh-boleh aja, tentu di depan pasangan boleh saja, tapi lebih bagus lagi dijaga batasan-batasan tersebut. Suara mah jangan, baunya jangan apa-apa sebarin.
wala yasumu min karih, supaya tidak tercium daripada engkau bau daripada buah kotoran tadi. Nah, kamar mandi yang bagus itu adalah kalau misalnya membangun rumah, kamar mandi yang buat itu ada exhaust fan-nya, penyedot udaranya, itu harus ada tuh. Kenapa? Biar orang yang masuk setelah kita nggak kebagian siangnya nyium baunya doang. Udah segala macam tuh baunya, udah dimakan pete, makan jengkol, itu kamar mandinya tertutup rapat lagi tuh, ngelempok gitu masuk dalam itu. Nah, kamar mandi yang bagus adalah ada exhaust fan-nya. Kalau nggak ada exhaust fan-nya, berarti ruangan lubang ventilasinya harus agak besar biar udaranya berputar dari dalam rumah ke kamar mandi langsung dibuang. Harus benar-benar rapat. Wala yastaqbil qiblah bil baul, dan juga ketika sedang buang air kecil dan ketika buang air besar jangan menghadap ke kiblat atau membelakangi kiblat. Jangan menghadap kiblat ataupun membelakangi kiblat, baik di dalam ruangan ataupun di luar ruangan. Bagaimana kalau misalnya rumah udah dibuang, kepala jadi nggak mungkin digesek-gesek saat ruangannya segitu-segitu juga gitu loh. Udah duduknya jongkoknya mana kiblat bagaimana? Nah, nanti akan kita bahas insya Allah minggu depan. Bagaimana rumah kamar mandi yang sudah posisinya menghadap atau membelakangi arah kiblat. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Kanjeng Nabi mengatakan, tasawwafu fa innahu yudhibul ghillu an qulubikum. Bersalam-salamanlah kalian di antara sesama kalian, karena bersalaman itu akan menghilangkan perasaan penyakit yang ada di dalam hati. Kanjeng Nabi mengatakan bersalam-salamanlah, karena dengan bersalaman tadi itu di samping yang disampaikan tadi oleh Umi Bibi, dan juga akan menghilangkan penyakit hati yang ada di diri kita masing-masing dengan salaman, akan hilang semuanya ya. Jadi selesai baca doa diiringi dengan baca sholawat, satu sama lain kita saling tasawwuf. Kita tutup dengan doa Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله